پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے کاشتکاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھرپور سے بھرپور پیداوار حاصل کی جائے تاکہ جو ان کا جو منافع ہے اس کی شرح زیادہ ہو۔ تو اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے ترقی پسند کاشتکار ہیں خلیل احمد صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ ان کی جو جدت پسندی پر کاشتکاری ہے ان کا کیا سوچ ہے اور انہوں نے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس سے ان کی پیداوار عام کاشتکاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ہم بیسیکلی کپاس اور گندم زیادہ تر کاشت کرتے ہیں اور یہی ہمارے ہاں زیادہ تر پیداوار میں اچھی چلتی ہیں، تو اس لیے ہم یہی کاشت کرتے ہیں زمینی حساب سے۔ تو خلیل صاحب، آپ عام جو کسان ہوتے ہیں ان سے کمپیریٹیولی نسبتاً زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی سب سے پہلے جو بیسک ریزن ہے وہ زمین کی تیاری ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد جو ہے نا کھادوں کا صحیح چوائس ہے اور ان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم پہلے تو روایتی طریقے سے DAP استعمال کیا کرتے تھے، لیکن سرسبز والوں کے مشورے سے سرسبز نیٹروفاس اور کین گوارا کا استعمال ہم نے کیا ہے، جس کا ہمیں بہت ہی بہترین رزلٹ ملا ہے اور تقریباً 10 سے 15% فصل زیادہ ہوئی ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال کپاس میں استعمال کی تھی سرسبز نیٹروفاس اور کین گوارا، جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ 15% میرا زیادہ جو ہے نا پیداوار زیادہ ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہے نا میں تمام دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ زیادہ تر کھادوں کے اوپر جو ہے نا جیسے کہ سرسبز اور نیٹروفاس اور کین گوارا والوں کی ہے یہی استعمال کریں اور پیداوار میں تقریباً 15 سے 20% اضافے کی توقع رکھیں۔ یعنی کہ آپ کا جو تجربہ ہے سرسبز کھادوں کے استعمال کے حوالے سے، تو آپ یا صرف یہ جو کھادیں ہیں سرسبز کھادیں ہیں یہ صرف کپاس پر ہی استعمال کرتے ہیں، یا جو آپ دیگر فصلیں کاشت کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو اس میں بھی ان سرسبز کھادوں کا استعمال کرتے ہیں؟ جی سر، یہ ایک کھاد جو ہے نا کپاس کے علاوہ ہم گندوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ گندوں میں اس کی تعداد تھوڑی بڑھا دیتے ہیں، یہ جہاں پہ 2 بوریوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 3 ڈال دیتے ہیں، تو اس کا اور بہترین رزلٹ آتا ہے۔ جیسے کہ پیداوار کم آتی ہے دوسری کھادوں کی وجہ سے اور اس سے 15 سے 20% زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو سرسبز کھادیں ہیں یہ جو پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں، اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ پودوں پر کوئی اچھا اثر انداز کرتی ہے کہ یا زمین کی جو صلاحیت ہے یا زمین کی جو خاصیت ہے اس میں بھی کوئی بہتری لاتی ہیں؟ پہلے جو ہے ہم DAP استعمال کیا کرتے تھے، DAP زمین کا pH لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو جیسے بخار کی حالت میں جو ہے نا ڈال دیتی ہے، تو یہ سرسبز جو ہے نا یہ pH لیول اور اس کا برابر ہو جاتا ہے، تو یہ زمین کو زیادہ نقصان نہیں دیتی اور زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کا pH لیول جو ہے نا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ فائدہ اس لیے دیتی ہے۔ سرسبز کھادوں کے استعمال سے جو خوراکی اجزاء ہیں ان کے حصول میں پودے کو کوئی آسانی ہوتی ہے؟ جی، اس سے جو ہے نا جڑوں کی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے اور یہ زمین کو اچھی طرح لگتی ہے۔ جیسے DAP ڈالتے تھے تو وہ بہت دیر کے بعد لگتی تھی، لیکن یہ جیسے ہی جڑیں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ ان کو خوراک دیتی جاتی ہے اور زیادہ پودا جو ہے نا مضبوط اور صحت مند ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کپاس کی جو پیداوار ہے یہ بہت آگے تک نکل گیا تھا، پھر اس میں کمی آ گئی، لیکن اس وقت جو ہے حکومت کی بھی کوشش ہے اور مختلف جو کمپنیاں ہیں جیسے سرسبز ہے، یہ فاطمہ فرٹیلائزر ہے، یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کاشتکاروں کی مدد کی جائے اور بھرپور پیداوار حاصل کی، حکومت کی بھی کوشش ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ اوسط پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہو؟ اس کے لیے میں سب ذمہ داروں کو بھائیوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ پہلے تو ہے آپ مشینی کاشت کی طرف آئیں اور زمین کی تیاری جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے بنائیں۔ تیاری کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ صحیح کھادوں کی چوائس کریں، جیسے سرسبز والوں کی ہے نیٹروفاس اور کین گوارا وغیرہ،
ये इस्तेमाल करें और इससे पैदावार भी अच्छी होगी और मुल्क का ज़र मुबादला भी बढ़ेगा। हम पिछले सालों में हमारी पैदावार अच्छी रही है, लेकिन ज़िम्मेदार की कुछ ऐसी वजूहत हैं जो खादों की सही चॉइस नहीं कर सकते। अभी आप खादों की सही चॉइस करें, ज़मीन की तैयारी में अच्छी कोशिश करें और मेहनत करें। ज़मीन के जो है ना वो खुद जाके देखें, तज्ज़िया करें और फिर जो है ना आपकी पैदावार में भी इजाफा होगा और हमारा मुल्क भी माशी तौर पर मुस्तहकम होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो ज़रूरी मैकेनाइजेशन है, ज़राअत में जो मशीनरी का इस्तेमाल है वो बहुत बढ़ गया है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो हमसे बहुत आगे हैं। तो क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमारा काश्तकार है वो भी मशीनी काश्त की तरफ जा रहा है? जी, आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है ना इसने मशीनी काश्त की तरफ जाना शुरू कर दिया है। इससे ये होगा कि जो है ना हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हम पिछले साल मुस्तकम थे, लेकिन अभी इसी वजह से जो है ना मशीनरी काश्त की तरफ नहीं आए तो हमारी पैदावार मुतासर हुई है। मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप मशीनी काश्त की तरफ आएँ और पैदावार में इजाफे का बायस बनें। तो जो मशीनी काश्त है इसके जो मैन पावर का इस्तेमाल है उसमें कोई कमी आती है, या जो काश्तकार के जो पैदावारी अखराजात हैं उसमें भी कमी वाक़ई होती है? जी, मैन काश्त की वजह से जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगता है। मशीनी काश्त की वजह से टाइम भी कम लगता है और पैदावार भी अच्छी होती है। जैसे कि कपास हम ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं या प्लांटर के ज़रिए, वो हाथों से लगाने की वजह से एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और वो सही तरह से उग नहीं पाती। तो ये मशीनी तरीके से बहुत अच्छी उगाई होती है उसकी, और ये पैदावार में भी और बढ़ोतरी में भी सही रह जाती है। अच्छा, कहते हैं कि अगर कपास की जो चुनाई है वो अच्छी और साफ़ सुथरी की जाए तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो आप इस पर भी कोई तवज्जो देते हैं कि उसकी चुनाई पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और उसमें कोई रेशा वगैरह या कोई उसमें आलाइशें शामिल ना हो? जी, मैं ज़िम्मेदार भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना चुनाई पर बहुत तवज्जो दें। हम ऐसा करते हैं कि सुबह उठते ही चुनाई करते दें, जिसकी वजह से वो पानी पड़ा होता है, तो वो पानी जो है ना फिर हम रखने की वजह से कपास ख़राब हो जाती है। तो लेट चुनाई किया करें 9-10 बजे के बाद, तो उससे जो है ना कपास के रेशो में अच्छा खासा जो है ये होगा और हमारा जो है ना उसका रेट ज़्यादा लगेगा। और हमारा कपास का रेट ज़्यादा लगने की वजह से हमारे मुल्क की कपास की मांग ज़्यादा होगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अच्छा, जैसे कि आप कोशिश करते हैं कि अपनी काश्तकारी में जिद्दत पसंदी लाई जाए, तो हमारे काश्तकार बाज़ औक़ात जब ज़रूरी अदविया का इस्तेमाल करते हैं तो वो अंधाधुंध उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से आप हमारे काश्तकार भाइयों को क्या मशवरा देंगे? इस हवाले से मैं काश्तकार भाइयों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप जो है ना अंधाधुंध ऐसे इस्तेमाल ना किया करें। यही है, आप किसी अच्छे से माहिरीन को दिखा के और ख़ुद भी अपना तजर्बा हो जाता है तो उस हिसाब से जो है ना आप स्प्रे किया करें। ऐसे जो है हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ऐसे ही स्प्रे ना किया करें, बल्कि उस बीमारी को देखने की वजह से उस पर तवज्जो दे के जो है स्प्रे किया करें। अच्छा, हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि हमारी जो ज़राअत है ये बेहतरी की तरफ जाए, तो हमारे काश्तकारों को ये कोशिश होती है कि उनको अच्छा बीज मिले, मियारी खादें मिलें, मियारी पेस्टिसाइड मिले। तो इस हवाले से हमें बताएं कि हमारे काश्तकार भाइयों को जो मार्केट में ये जिन चीज़ों की दस्तयाबी है जैसे बीज है या खादें, इसकी क्या सूरत है? क्वालिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्वालिटी के हवाले से सूरत हाल तो ठीक है, लेकिन हमारा किसान जो है ना वो इस तरफ जाता नहीं है। वो रिवायती तरीक़ों से कोई ज़मींदार होता है उससे बीज ले लेता है और कोई किधर से ले लेता है, वो सब्सिडी वाले बीज की तरफ नहीं जाता और जो हुकूमत से तस्दीक शुदा है उसकी तरफ नहीं जाता। आप ज़्यादातर ज़मींदार भाई कोशिश करें कि आप उस तरफ जाएँ जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा बीज हैं उनकी तरफ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया खलील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, आपने हमारे तरक्की पसंद काश्तकार खलील अहमद साहब की बातें सुनी। तो हमारे काश्तकार भाई अगर अपनी ज़मीन की तैयारी के साथ साथ अच्छे बीज और मशीनी काश्त पर तवज्जो दें और ऐसी खादें इस्तेमाल करें जिनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और वो मियारी हैं, अपनी फसलों पर ज़रूरी जो अदवियाँ हैं उनका अंधाधुंध स्प्रे ना करें और हर वो काम अपनी उस तरीके से करें जिसकी उसकी ज़मीन को ज़रूरत हो। ज़मीन पर खादों का इस्तेमाल उसके तज्जिया से करें और इसी तरह जो फसलों पर स्प्रे करनी हो तो वो भी ज़रूरत के मुताबिक करें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।